আপনি কি জানেন যে টেসলা যতগুলো মার্কেটে গাড়ি ছাড়ে, টেসলার মার্কেটে যতগুলো গাড়ি চলে, এলন মাস্ক ঘুমায় ঘুমায় ওটার থেকে টাকা পায়। কিভাবে? প্রত্যেকটা গাড়ির কোম্পানি গাড়ি বেশি দামে সেল করলে প্রফিট করলে লাভ হয়, কিন্তু টেসলার গাড়ি মার্কেটে যত চলে ও ঘুমায় ঘুমায় টাকা পায়। কিভাবে? কার্বন ক্রেডিট দিয়ে। দিস ইজ সামথিং অ্যামেজিং থিং, যেটাও আবিষ্কার করে। আজকে রাইজ অ্যাবাভ অলের 9তম আসর। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, এই গল্পটাই বলবো যে গত 8টা আসরের মধ্যে 5টা আসরেই ডন ভাই আমাকে কিন্তু ইনভাইট করে নাই। ষষ্ঠ আসরে আমি এই ইভেন্টটা এত ইনসাইটফুল হয় যে আমি নিজেই টিকিট কেটে ঠিক পিছের সারিতে বসেছিলাম। সপ্তম আসরে হয়তো আমার কাজ কিছুটা হলেও ইম্প্যাক্ট ফেলে, এজন্য হয়তো ডন ভাই বা ডন ভাই টিম হয়তো আমাকে ইনভাইট করে, কিন্তু আমার অবস্থান ছিল দ্বিতীয় সারিতে। অষ্টম ইভেন্টে হয়তো আমার কাজের ইম্প্যাক্ট আরেকটু ভালো ছিল বলে আমার স্থান হয় প্রথম সারিতে, আর নবম ইভেন্টে এখানে। সো আমার কাছে যখন মনে হলো যে আজকে টপিক কি সিলেক্ট করব, আমার মনে হলো টপিকটা পারফেক্ট হয় দ্য কারেজ টু বিগেইন। এবং কিভাবে, সবাই তো অনেক গল্প বলেছে, আমি বলবো কিভাবে ওইখান থেকে এখানে পর্যন্ত এসেছি। হয়তো আগামী কোনো ইভেন্টের ওইখানে যে বসে আছে তাকেও আমরা এখানে দেখতে পারবো। তো ভবিষ্যতের এই মানুষটার জন্য একটা জোরে তালি। থ্যাংক ইউ। সো আমাদের আসলে শুরু হয়েছিল 2019-এ, যেভাবে আমরা গান গেলাম। খুব বেশি ভালো গাইতে পারি না, কিন্তু খুব চেষ্টা ছিল। আমরা আসলে শুরু করার চেষ্টা করেছিলাম, এবং যেই 3টা গল্পর মাধ্যমে বা যে 3টা শিক্ষা আমরা পেয়েছি গত 7-8 বছরে, সেই 3টা গল্প বলার চেষ্টা করব। প্রথম গল্পটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট নো ইয়োর স্ট্রেংথ। এই গল্পটার কারণেই আমরা আসলে এই জায়গাটাতে আছি। সো 3টা গল্পের মধ্যে প্রথম গল্পটা আমি ঋতুরাজকে বলবো, আর বাকি 2টা গল্প আমি বলবো। ঋতু, তুমি যদি আসো। সো এই গল্পটা প্রথমে ও বলবে। সো 2019 সালে যখন আমরা শুরু করি, আমরা দুজনই স্ট্রাগল করছিলাম আমাদের স্ট্রেংথ নিয়ে। আমার সময় লেগেছে প্রায় 32-33 বছর নিজেকে খুঁজে পেতে, আর ওকে চেষ্টা করেছিলাম আমি খুঁজে দেওয়ার জন্য। প্রথম গল্পটা ও বলুক, তারপরে 2টা গল্প আমি বলবো। Thank you, Baba. So, before in 2019, it was COVID-19 time, and nobody knew us, and we were just ordinary. So me and my father started uploading these videos and song covers, wearing matching clothes, showing our bonding, and we used to post them in these social media platforms. So here you can see we sing together, and we got our first biggest opportunity, which was the Robi TVC, and it was the start of our journey. So I would like to talk about an effect called the butterfly effect. So what happened is we made small steps by uploading some small videos, and they came out big as we got our first TVC, which was from Robi. So me and my dad started exploring these new things. Like I started writing, and I started learning about more things. So I learned writing from my school, and I started implementing them. So my dad encouraged me to publish a story, and this is my first book, The Goodwill Factory, and this was my first ever book that I wrote, and this is how it looks like. So I'm still thankful for all of the people who bought my books and everyone for the support, and you can see many people liked it, and it led to my first award, which was the Rokumari Bestseller Award. And you can see that many people bought the book. That's why I got the Rokumari Bestseller Award. But that didn't stop me. I kept on writing. I didn't stop. And I kept on practicing my writing. This is my second book, which is The Goodwill Factory 2, a part of the series, where I kept on practicing my writing and kept on writing more books. And that led to my other award, which is the youngest person to write a serious book at that time, and it's a Guinness World Record. So I've gotten it to be the youngest person in that time to write a serious book, and the series was The Goodwill Factory. So these small steps actually brought something big, and it was because of my courage.
So we explored more. I practiced writing and I thought I was good at it until I learned more techniques. So I got into some courses, I started learning, and I wrote more books. I didn't stop. This is my series, Around the World with Rituraj. This is a travel story series, and I kept on going. And as I developed my writing skill, I also won the gold medal in writing competitions. This is the national writing competition gold medal, and I also got the Queen's Commonwealth bronze recognition from the Queen's Commonwealth essay competition, and it's international. And for my all my books that I wrote, I've got some earnings, but I believe that I shouldn't keep them, and I believe there are more people out there who are more curious and they deserve for education. They deserve education. So me and my father started a campaign, Amrao Porte Chai, where we gave all the earnings from our books to these underprivileged kids, and it gave them a chance for education. So for the first time, I tried to put an impact, and just because of that, I also got my award, which was the Diana Award, and I'm the youngest person in Bangladesh to get it. So it's a lot. Everything is interconnected, and I believe it was because of my father, my parents, and everyone who have helped me. And these small changes, as I've talked about the butterfly effect, to achieve something big, you need to start off small. And I also got the Best Content Creator Award, as mentioned, kids category 2 times. So I kept on exploring my talent. Right now, as I have more pressure from my studies, I've reduced my content creation things and everything, but I kept on going still. I continued my content creation, my writing, and I believe that these small changes can make an impact. So I believe the courage to begin is when you find your strength, when you discover your strength, and the activities that energize you. So you have to learn your passion, know yourself, and go for something that you see yourself doing for the future. So thank you everyone for listening. Over to Baba. থ্যাংক ইউ সো ঋতু আসলে ওর স্ট্রেংথের জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিল বাট আই ওয়াজ স্টিল সার্চিং ফর মাই হিডেন ট্যালেন্টস অ্যাজ ওয়েল সো সেকেন্ড যে গল্পটা যেটা আমাকে খুব ইন্সপায়ার করে সেটা হচ্ছে ভ্যালু অফ ইম্প্যাক্ট। সেটা আমার লাইফে, আমি বারবার বলছি, আমার লাইফে আমি যতটুকু অ্যাচিভ করেছি সেটা একটা এই জিনিসটা যখন বুঝতে পেরেছি যে আমার প্রতিটা কাজের মাধ্যমে যদি আমি আমার কোনো লাইফে কাউকে কোনো উপকার করতে পারি তাহলে এটার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি, বা এটা ইম্প্যাক্টটা আসলে এক্সপোনেনশিয়াল হয়ে যায়। সো এই জিনিসটা যেদিন থেকে আমি বুঝতে পারলাম সেইটা আমাকে আসলে অনেক উপরে নিয়ে যায়। এবং সেটা আমি যদি একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাই, সেটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে আমি আমার স্ট্রেংথ খোঁজার চেষ্টা করছিলাম এবং আমার স্ট্রেংথের জায়গাটাতে আমি বের করলাম যে আমি হয়তো কোনো জটিল জিনিসকে সহজ করে বোঝাতে পারি। এইটা আমার একটা হিডেন স্ট্রেংথের মধ্যে পড়ে। সো ওই জিনিসটার জন্যই আমি যেটা করলাম যে গান যেহেতু আমরা খুব ভালো গাই না, আমাদের কাছে মনে হয় যে কোন জিনিসটা করলে ভালো হয়, তখন আমার মাধ্যমে আমি যেটা করলাম বিভিন্ন দেশে গিয়ে ইম্প্যাক্ট স্টোরিজ বলা শুরু করলাম, বিভিন্ন দেশের আননোন ফ্যাক্টসগুলো বলা শুরু করলাম এবং এটা ভাইরাল হওয়া শুরু করে, মানুষজন পছন্দ করা শুরু করে, কারণ মানুষ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন পাওয়া শুরু করে। এবং এই জিনিসটা আমাদেরকে এত দূরে নিয়ে যায়, আমাদেরকে প্রায় 1.8 মিলিয়ন ফলোয়ার নিয়ে আসে, গত 11 মাসে আমাদের 300 মিলিয়নের উপর ভিউজ নিয়ে আসে। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে দেখে, কারণ আমি যেটা বলছিলাম যে এই জিনিসগুলো শুধুমাত্র ভিউজটা ইম্পর্টেন্ট না, যে মানুষ কীরকমভাবে ইম্প্যাক্ট করছে। আমি ইম্প্যাক্টটা দেখাচ্ছি। ইম্প্যাক্টটার আগে এই জিনিসটা আপনারা দেখেছেন, এটার একটা ইম্প্যাক্টফুল জিনিস। আমি যখন আবিষ্কার করলাম যে গল্প আমার বলতে ভালো লাগে, সো বিভিন্ন ব্র্যান্ড আসা শুরু করে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গল্পগুলোকে আমি চেষ্টা করি এমনভাবে বলার যেটা মানুষের কিছুটাও উপকার আসে। ব্র্যান্ডের উপকার আসবে, কিন্তু তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভ্যালুটা কি দেওয়া যায়। এবং বলতে পারবেন এই ভিডিওটা অর্গানিকলি এবং পেইড কত ভিউ হয়েছে? আনুমানিক 24 মিলিয়ন একজন বলছে। এনিওয়ান এলস? রাইট, অলমোস্ট 42 মিলিয়নের কাছাকাছি চলে যায়। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেই ব্র্যান্ডটার জন্য করেছিলাম সেই ব্র্যান্ডের 3 মাসে আর্নিং আসে প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি। সো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট অ্যামেজিং থিং, ইম্প্যাক্ট, যে ভ্যালু অফ ইম্প্যাক্ট। তো ভ্যালু অফ ইম্প্যাক্ট যখন বলছিলাম
তখন এটা আমি আরও চালানোর চেষ্টা করি এবং আমি বিওয়াইডির সাথে শুরু করে কাজ করা শুরু করি। ইনফ্যাক্ট বিওয়াইডির যে জিনিসগুলো আমি দেখি যে ওদেরও বেশ বড় রকমের একটা লিড আসে এবং পাশাপাশি ওদের সেলসেও একটা বেশ ভালো রকমভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলে এবং এইটা আমি আরও কন্টিনিউ করতে থাকি। দেশে এবং বিদেশে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের সাথে কাজ অটোমেটিকলি চলে আসছে। সো আই নেভার এভার চেজ এনি ব্র্যান্ড রাদার দ্যান ট্রাই টু বেসিকলি অ্যাড ভ্যালু। ওই ভ্যালুটাই আমাকে এনে দেয় হচ্ছে গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে। কিন্তু তারপরও আমি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করতেছিলাম যে আমার হিডেন ট্যালেন্টটা কি। বাট এই জিনিসগুলো আমাকে যেটা করে, আমি গ্লোবালি প্রেজেন্ট করতে পারি আমার কন্টেন্টটাকে এবং আমি বাংলাদেশে এবার এশিয়ার টপ আউটস্ট্যান্ডিং নেটিজেন ডিজিটাল মার্কেটার হিসাবে সিলেক্টেড হয়েছি এবং আমি এবার শ্রীলঙ্কা থেকে এই পুরস্কারটা নিব। এবং ওই জিনিসগুলোই ঋতু একটা বাটারফ্লাই এফেক্টের কথা বললো, ছোট ছোট জিনিসগুলো করে করে আসতেছিলাম, ওইটাই আমাকে ইনফোটেইনমেন্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অ্যাওয়ার্ড এনে দিয়েছে, বেস্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অফ দ্য ইয়ার এনে দিয়েছে। বাট আই কেপ্ট আস্কিং যে আমার হিডেন ট্যালেন্টের জায়গাটাতে আমি কি প্রপার জাস্টিফাই করতে পারছি কিনা। বাই প্রফেশন আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি 17 বছর ধরে এনার্জিতে কাজ করতাম, তাহলে ওই সেক্টরটা তো আনটাচ রয়ে গেল, সেই জায়গায় কি করা যায়। সো আমি এই মানুষটাকে দিয়ে ভয়ঙ্কর লেভেলের ইন্সপায়ার্ড। এই মানুষটা একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করে এবং আমি তাকে ওই ইন্টারেস্টিং কাজ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি একটা ইন্টারেস্টিং কাজ শুরু করেছি। আপনি কি জানেন যে টেসলা যতগুলো মার্কেটে গাড়ি ছাড়ে, টেসলার মার্কেটে যতগুলো গাড়ি চলে, এলন মাস্ক ঘুমায় ঘুমায় ওটার থেকে টাকা পায়। কিভাবে? প্রত্যেকটা গাড়ির কোম্পানি গাড়ি বেশি দামে সেল করলে প্রফিট করলে লাভ হয়, কিন্তু টেসলার গাড়ি মার্কেটে যত চলে ও ঘুমায় ঘুমায় টাকা পায়। কিভাবে? কার্বন ক্রেডিট দিয়ে। দিস ইজ সামথিং অ্যামেজিং থিং যেটাও আবিষ্কার করে। জিনিসটা হচ্ছে এরকম, প্রতিটা ফসিল ফুয়েল গাড়ি রাস্তায় নামলে পরিবেশ দূষণ হয়, আর এই পরিবেশ যারা দূষণ করে তাদেরকে একটা পেনাল্টি দিতে হয়। সেই পেনাল্টিটা তারা পায় যারা পরিবেশ বাঁচায়। সো টেসলা যতগুলো গাড়ি নামায় সেটা আসলে পরিবেশ বাঁচায়, এছাড়া অন্যান্য কোম্পানি যতগুলো গাড়ি নামায় সেগুলো পরিবেশ ধ্বংস করে। সো দ্যার ইজ এ ট্রানজ্যাকশন, সেই ট্রানজ্যাকশনটা কার্বন ক্রেডিট ট্রানজ্যাকশন বলে। সো এইটা আমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস শিক্ষা দেয় যে ইম্প্যাক্ট ক্যান বি মনিটাইজড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি বলেছিলাম ইম্প্যাক্টের কথা, কিন্তু ইম্প্যাক্টকে মনিটাইজ করা যায়। এই জিনিসটা যখন আসলো, আমি বলছিলাম আমি 17 বছর ধরে এনার্জি সেক্টরে কাজ করি। সো আমি একটা ইন্টারেস্টিং সেক্টরে ঢুকি, যেই সেক্টরটা হচ্ছে ক্লিন কুকিং। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ একটা সমস্যা ঠিকভাবে সমাধান করতে পারে নাই, সেটা হচ্ছে রান্নার জ্বালানি। এবং রান্নার জ্বালানির জন্য মানুষ অনেক কিছু ইউজ করে, আপনি গ্রামেগঞ্জে কাঠখড়ি থেকে শুরু করে সব কিছু, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় এখনও 50% মানুষ কাঠখড়ি দিয়ে রান্না করে। সো যেহেতু আমি ওই লোকটাকে দিয়ে ইন্সপায়ার্ড, আমি একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করেছি। এই যে ধোঁয়াটা হয়, এই কাঠখড়ি দিয়ে ধোঁয়াটা হয়, এইটার অ্যাগেনিস্টে নতুন কি টেকনোলজি আনা যায় সেটার জন্য আমি ক্লিন কুকিং সেক্টর নিয়ে কাজ শুরু করি। এবং আমরা এমন একটা চুলা লঞ্চ করি, এই যে ইলেকট্রিক চুলা, যেই চুলাটা দিয়ে রান্না করলে টাকা পাওয়া যায়। আমি কিন্তু আবারও বলতেছি, এই চুলাটা দিয়ে রান্না করলে উল্টো টাকা পাওয়া যায়। কিভাবে? আমি বুঝিয়ে বলতেছি। দিস ইজ অল বিকজ অফ কার্বন মানি। কার্বন মানি কিভাবে কাজ করে আমি যদি একটা ইন্টারেস্টিং ইয়ে দিয়ে বুঝাই। কার্বন মানিটা কাজ করে, এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক চুলা যার মধ্যে আইওটি লাগানো আছে। ইট ক্যান ট্র্যাক ইয়োর কুকিং বিহেভিয়ার, ইট ক্যান ট্র্যাক ইয়োর কুকিং টাইম, এবং এটা আপনি অ্যাপ দিয়েও দেখতে পারবেন। আমরা সেই ডাটাটাকে অ্যানালাইজ করে আমাদের সার্ভারে আনি, সেই সার্ভারকে আমরা এটাকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড একটা গ্লোবাল বডি যারা এটাকে ভেরিফাই করে দেয়, এটা ভেরিফাই করে। সেই ভেরিফাই করার পরে এই ডাটাটাকে, যে কার্বন যে ক্রেডিট, এই ট্রানজ্যাকশনটাকে আমরা গ্লোবালি এনার্জি বা বিভিন্ন এনার্জি বায়ারের কাছে সেল করতে পারি। সেই সেলের টাকাটা আমরা খুঁজে পাই, আমরা সেখান থেকে এনে কাস্টমার কাছে ফেরত দেই। তার মানে যারা আমাদের চুলা, যেসব গ্রামে যেসব মহিলা আমাদের কাঠখড়ির চুলা ব্যবহার করে, তারা যদি আমাদের চুলা ব্যবহার করে, উল্টো মাস শেষে আমাদের থেকে টাকা পায়। আমরা চেষ্টা করেছি থ্যাঙ্কসলেস জবকে থ্যাঙ্কস গিভিং জবে পরিণত করার জন্য। হ্যাঁ, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে মহিলারা সবসময় রান্নাটা এতটা বেশি অবহেলিত, সবসময় মনে হয় এটা মহিলাদের রান্না, এটার জন্য কখনো কোনো কেউ টাকা পায় নাই। সো ওই কার্বন ক্রেডিটের মানিটা আমরা চেষ্টা করেছি এটা দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড এভরিডে আপনি অ্যাপে দেখতে পারবেন কত টাকা রান্না করছেন, এলপিজির সাথে আপনার সেভিংস কত, ইলেকট্রিসিটি কস্ট কত আছে, এভরিথিং ইউ ক্যান মনিটর। অ্যান্ড এইটার জন্য আমি আবারও বলতেছিলাম ইম্প্যাক্ট ক্যান বি মনিটাইজ। আমি হিডেন ট্যালেন্টের কথা বলতেছিলাম। এই ছোট ছোট এফেক্ট দিয়ে আমরা এই কাজের জন্য ইউনিভার্সিটি অফ বার্কলি আমাদেরকে এন্ডোর্স করে, এবং এবছর আমরা 200 কোটি টাকা রেজ করি। হ্যাঁ,
সো ছোট্ট জিনিস, গত 5 বছর ধরে রেস্টলেস কাজ করেছি আমরা এই কার্বন ক্রেডিটের জায়গাটাকে সেট করার জন্য, কিন্তু এটা সেট হয়ে গেছে জাস্ট বিকজ উই স্টার্টেড ইট অ্যান্ড চেষ্টা করেছি কি ইম্প্যাক্ট কীভাবে মনিটাইজ করা যায়। থার্ড গল্প, এক্সকিউজ মি, থার্ড গল্প হচ্ছে আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে নিজের কমফোর্ট জোন থেকে যত না এক্সিট যদি না হই তাহলে সবসময় আটকে থাকতে হবে। যদি আমি বললাম ওইখান থেকে এখানে আসতে হয়, তাহলে অবশ্যই কমফোর্ট জোন থেকে এক্সিট হতে হবে। এবং আমাদের সবসময় মনে হয় আমাদের ভিতরের একটা সত্তা আমাদেরকে টেনে ধরে রাখে সবসময়, কখনোই বেরোতে দেয় না যে থাক আরাম তো করতেছি, দরকার কি এত প্যারা নেওয়ার, দরকার কি লাইফে এত প্যারা নেওয়া লাভ কি, সেটা আপনাকে ধরে রাখবে। কিন্তু কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে হলে নিজের কমফোর্ট জোন ভাঙতে হবেই। সেইটার জন্য আমি একটা ইন্টারেস্টিং ফর্মুলা ফলো করি, যেটা আমি আপনাকে বলতে পারি। আমি প্রতি বছর ডিসেম্বরের 31 তারিখ অথবা জানুয়ারির 1 তারিখ নিজেকে 12টা টাস্ক দিই যে আমি এটা করব। বিশ্বাস করুন, ক্রেজি কিছু জিনিস, কোনোটাই আমার কোনো সাথে কোনো মানে জানি না যে এটা হতে পারে। যেমন 2023 সালে আমি একটা ভিডিও করে পাবলিশ করেছিলাম এবং দি ক্যাপে এটা পাবলিশও হয়েছিল। আমি বলেছিলাম এবছর আমরা এমন কিছু করতে চাই, আমি বা আমার সন্তান পুরো পৃথিবীতে বাংলাদেশের নামকে উজ্জ্বল করব, এবং সেই বছরই ঋতু গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড পায়। হ্যাঁ, ট্রাস্ট মি, আমি জানতাম না, কিন্তু এটা জাস্ট অ্যাজ এ ড্রিম, কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে রাখা, নিজেকে পুশ করা। তারপরের বছরে আমি আবারও 24 সালের জন্য নেই যে আমি বিভিন্ন দেশে যাব কার্বন ক্রেডিট নিয়ে। এখানে আমি বলেছিলাম যে কার্বন ক্রেডিট নিয়ে কিছু একটা করতে চাই, কার্বন ক্রেডিটের 2024 সালে বলেছিলাম, কিন্তু এটা তখনও হয় নাই। আমি বলেছিলাম ঋতু 3য় এবং 4র্থ বই ছাপানোর জন্য ওকে এনকারেজ করব, ব্যবস্থা করব, এবং সেই বছর এটা ছাপানো হয়। যতগুলো আমি বলেছিলাম ম্যাক্সিমাম জিনিসই আমার যে মনে হয়েছে আমি এস্টাবলিশ করেছি। এবং আরও ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে 2025 সালের 2024 সালের 31শে ডিসেম্বর মানে 25 সালের শুরুতে বলেছিলাম কার্বন ক্রেডিট নিয়ে ফাইন্যান্সিং আনলক করার চেষ্টা করব। আমরা 2025 সালে 2 মাস আগে এই 200 কোটি টাকা রেজ করলাম। এটা কিন্তু 2024-25 সালের শুরুতে বলেছিলাম। মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি এখানে লেখাও ছিল স্টার্ট আপ নিয়ে, এখানে ককরোচ স্টার্ট আপ নামে একটা বই লিখবো। যদিও আমি লেখক না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যতটুকু লার্নিংস আছে কীভাবে শেয়ার করা যায় সেই বইটা আমি শেয়ার করি। এবং আরও ইন্টারেস্টিং বলেছিলাম যে চেষ্টা করব আমার এই লার্নিংসগুলোকে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে শেয়ার করার জন্য, এবং হু নোজ এইটা তাদের মধ্যে একটা ওয়ার্কশপ। সো আমার কাছে মনে হয়, সো ইন এ নাটশেল আমার কাছে মনে হয় রাইজ অ্যাবাভ অলে, আমি যদি রাইজ জিনিসটাকে নিয়ে বলি, আমি এলন মাস্কের রেজিলেন্স জিনিসটা খুব পছন্দ করি। যতবার ফেল করে ততবারও চেষ্টা করে রেজিলেন্স ব্যাপারটা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি ইম্প্যাক্টে, প্রত্যেকটা কাজ নিয়ে যাতে অন্য কারো না কারোভাবে হেল্প হয়, ইম্প্যাক্ট ফেলে, সেটা মনে রাখার জন্য অবশ্যই নিজের স্কিল জায়গাটাকে খুঁজে পাওয়া, নিজের কোনটা করতে ভালো লাগে সেটাকে বেশি ফোকাস করা, এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এক্সিট ফ্রম ইউর কমফোর্ট জোন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় আমি এক্সপেক্ট করবো নেক্সট ইয়ার ওখান থেকে কেউ একজন এখানে এসে তারও এরকম সাকসেসফুল গল্প বলবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।